तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चेनल में। तो मित्रों, आज रोज आपणो प्रजासत्ताक दिवस रहेलो छे। तो प्रजासत्ताक दिवस ने लगता अगत्यना प्रश्न आपणे आ विडियो में जोवाना छे। तो विडियो में छे शुरुआत थी अंत सुधी बन्या रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करजो अने विडियो ने तमारा मित्र वर्तुळ में अवश्य शेर करजो। तो चलो आपणे विडियोनी शरूआत करीए। तो पहलो प्रश्न है कि 26 जान्युआरी 2026 ना रोज प्रजासत्ताक दिवसनी कई वर्षगांठनी उजवणी करवामां आवे छे। तो ऑप्शन आपेला छे 74 75 76 के 77 नंबरना। तो मित्रों आमां जवाब आवशे ते आवशे ऑप्शन डी आवशे। 77 नंबरना प्रजासत्ताक दिवसनी उजवणी वर्ष 2026 में छे मित्रों करवामां आवी रही छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न आपणे जोईए तो प्रजासत्ताक दिवस એટલે કે 26 જાન્યુઆરી જે ઉજવવાનું કારણ છે તે શું છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે કે આ દિવસે દેશ સ્વતંત્ર થયો હતો। બીજો ઓપ્શન છે આ દિવસે બંધારણનો મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો। ઓપ્શન સી છે આ દિવસે બંધારણ અમલમાં આવ્યું હતું કે ઓપ્શન ડી છે કે આ દિવસે ભારતને એક દેશનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો। तो आमां जवाब आवशे मित्रों ते आवशे ऑप्शन सी आवशे कि आ दिवसे बंधारण अमल में आव्युं हतुं। 26 जान्युआरी 1950 ना रोज आपणुं देश बंधारण अमल में आव्युं हतुं अने आ दिवसने प्रजासत्ताक दिवस तरीके छे ते उजववामां आवे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न आपणे जोईए तो 26 जान्युआरी 2025 ना रोज प्रजासत्ताक जे दिवस छे तेना मुख्य मेहमान कोण छे? तो ऑप्शन छे अब्देल फताह अल सीसी इजिप्तना राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाना राष्ट्रपति, एंटोनिया कोस्टा एंड उर्सुला वोन डेर लियन ने ऑप्शन डी छे प्रोबोवो सुबिनियंटो इंडोनेशियाना राष्ट्रपति। तो आमांथी कोण मुख्य अतिथि अथवा तो मुख्य मेहमान छे ते प्रजासत्ताक दिवसना रोज जे बन्या छे? तो आमां जवाब आवशे मित्रों ते आवशे ऑप्शन सी आवशे एंटोनिया कोस्टा अने उर्सुला वोन डेर लेयन छे तेओ छे मित्रों 2024 ना प्रजासत्ताक दिवस ना छे तेओ मुख्य अतिथि अथवा तो मुख्य मेहमान बन्या छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो प्रजासत्ताक दिवसनी परेड में भाग लेनार सौथी उच्च कक्षाना लश्करी अधिकारी कोण छे? तो ऑप्शन छे आर्मी चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नौकादळना वड़ा के चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ એટલે કે CDS। तो आमां मित्रों सौथी उच्च कक्षाना अधिकारी पूछवामां आव्या छे लश्करीना। तो ते आवशे मित्रों ऑप्शन डी आवशे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ એટલે કે CDS छे ते सौथी मोटा मित्रों छे लश्करी अधिकारी होय छे। तो ते छे परेडमां भाग लेशे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे बंधारण अमलमां आव्युं ते पहेला भारतमां क्या कायदा हेठळ शासन चालतुं हतुं? ऑप्शन छे भारत सरकारना अधिनियम 1935 अंतर्गत, ऑप्शन बी छे भारत सरकारनो कायदो 1919 हेठळ, ऑप्शन सी छे भारत सरकारनो कायदो 1942 अंतर्गत के भारत सरकारनो कायदो 1947 अंतर्गत। तो आमां जवाब आवशे ते आवशे ऑप्शन ए आवशे भारत सरकारना अधिनियम 1935 अंतर्गत छे मित्रों बंधारण अमलमां आव्युं ते पहेला छे आ कायदा अंतर्गत छे ते आ शासन आपणुं छे चालतुं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि प्रजासत्ताक दिवस परेड 2026 छे ते क्यां योजाई छे? ऑप्शन छे कर्तव्य पंथ उपर, नेहरू पंथ उपर, अटल पथ उपर के स्वराज पथ उपर। तो आमां जवाब आवशे मित्रों ते आवशे ऑप्शन ए आवशे कर्तव्य पथ छे त्यां मित्रों छे प्रजासत्ताक दिवसनी 2026 नी परेड छे त्यां योजाई छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न आपणे जोईए तो भारतीय प्रजासत्ताकनी स्थापना क्यारे थई हती એટલે કે भारत क्यारे प्रजासत्ताक बन्युं ते पूछवामां आव्युं छे। तो ऑप्शन आपेला छे 26 जान्युआरी 1950, 24 डिसेम्बर 1949, 15 ऑगस्ट 1947 के 1 जान्युआरी 1950। तो आमां जवाब आवशे मित्रों ते आवशे ऑप्शन ए आवशे 26 जान्युआरी 1950 ना रोज छे भारतीय प्रजासत्ताकनी जे स्थापना अथवा तो भारतीय प्रजासत्ताक बन्युं छे। त्यारबाद
આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતીય બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણ છે તે ક્યારે અપનાવવામાં આવ્યું? તો ઓપ્શન છે 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ, 25 ડિસેમ્બર 1950ના રોજ, 15 ઓગસ્ટ 1949ના રોજ કે 20 જુલાઈ 1947ના રોજ. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો, તે આવશે ઓપ્શન એ આવશે 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ છે ભારતીય બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણને છે તે અપનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતનું બંધારણ જે બનાવવા માટે છે કેટલો સમય લાગ્યો હતો? ઓપ્શન આપેલા છે 2 વર્ષ 9 મહિના અને 5 દિવસનો સમય. ઓપ્શન બી છે 3 વર્ષ 3 મહિના અને 3 દિવસનો સમય. ઓપ્શન સી છે 5 વર્ષ 6 મહિના અને 18 દિવસનો સમય કે ઓપ્શન ડી છે 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસનો સમય. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો, તે આવશે ઓપ્શન ડી આવશે 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસનો સમય છે તે ભારતીય બંધારણ છે બનાવવા માટે લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે પ્રજાસત્તાક દિવસ એટલે કે 26 જાન્યુઆરી પર ભારતીય ધ્વજ કોણ ફરકાવે છે? તો ઓપ્શન છે રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, મુખ્ય ન્યાયાધીશ કે CDS. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો, તે આવશે ઓપ્શન એ આવશે ભારતના જે રાષ્ટ્રપતિ હોય છે તેઓ છે પ્રજાસત્તાક દિવસ એટલે કે 26 જાન્યુઆરીના રોજ છે તે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવતા હોય છે કર્તવ્ય પથ ઉપર. જ્યારે જે છે 15મી ઓગસ્ટની આપણે વાત કરીએ તો 15મી ઓગસ્ટના રોજ છે આપણા જે વડાપ્રધાન હોય છે તે મિત્રો છે તે જે ધ્વજ ફરકાવતા હોય છે. 15મી ઓગસ્ટના રોજ છે આપણા જે વડાપ્રધાન જે નરેન્દ્રભાઈ મોદી ફરકાવ્યો હતો અને 26મી જાન્યુઆરીના રોજ આપણા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ છે તેમણે આજ રોજ છે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતીય બંધારણમાં રિપબ્લિકન સિસ્ટમ છે તે કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે? તો ઓપ્શન છે અમેરિકા દેશમાંથી, ઓપ્શન બી છે રશિયા દેશમાંથી, ઓપ્શન સી છે ફ્રાન્સ દેશમાંથી કે ઓપ્શન ડી છે જાપાન દેશમાંથી. તો આમાં જવાબ આવશે, તે આવશે ઓપ્શન સી આવશે ફ્રાન્સ દેશમાંથી છે આ રિપબ્લિકન સિસ્ટમ છે ભારતીય દેશમાં લેવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે પ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસ છે તે ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો હતો? તો ઓપ્શન છે 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ, 26 જાન્યુઆરી 1949ના રોજ, 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ કે 24 નવેમ્બર 1951ના રોજ. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ છે પ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસની છે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે પ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસના મુખ્ય મહેમાન કોણ હતા? ઓપ્શન છે ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ સુકર્નો, ઓપ્શન બી છે US પ્રમુખ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન, ઓપ્શન સી છે બંને યોગ્ય છે કે ઓપ્શન ડી છે આમાંથી એક પણ નહીં. તો આમાં જવાબ આવશે, તે આવશે ઓપ્શન એ આવશે ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ સુકર્નો છે તેઓ આપણા પ્રથમ જે પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવવાનો હતો ત્યારે તેઓ છે તે મુખ્ય મહેમાન બન્યા હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે પ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી છે તે ક્યાં થઈ હતી? તો ઓપ્શન છે મોહાલી સ્ટેડિયમ ખાતે, ઈડન ગાર્ડન સ્ટેડિયમ ખાતે, ફિરોઝશાહ કોટલા સ્ટેડિયમ ખાતે કે ઇરવિન સ્ટેડિયમ ખાતે. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો, તે આવશે ઓપ્શન ડી આવશે ઇરવિન સ્ટેડિયમમાં છે પ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી છે તે કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે રાજપથ પર સૌપ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડ કયા વર્ષમાં યોજાઈ હતી? ઓપ્શન છે 1950, 1952, 1955 કે 1960ના રોજ. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી આવશે 1955ના વર્ષમાં છે પ્રથમ વખત છે રાજપથ ઉપર છે તે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી છે તે કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતીય બંધારણ છે તેના પિતા તરીકે છે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે આર આંબેડકર, નહેરુ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ કે મહાત્મા ગાંધીજીને. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો, તે આવશે ઓપ્શન એ આવશે BR આંબેડકર છે તેને છે મિત્રો ભારતીય બંધારણ છે તેના પિતા તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે
કે અશોક ચક્ર જે ધ્વજમાં આવેલું હોય છે તે અશોક ચક્રમાં કેટલા આરા હોય છે? ઓપ્શન છે 21, 22, 24 કે 26 જેટલા આરા. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી આવશે. 24 જેટલા આરા છે અશોક ચક્રમાં રહેલા હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે બંધારણ સભા દ્વારા ભારતનો જે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે તે ક્યારે અપનાવવામાં આવ્યો હતો? ઓપ્શન છે 22 જુલાઈ 1947, 15 ઓગસ્ટ 1947, 26 જાન્યુઆરી 1950 કે 24 ડિસેમ્બર 1966ના રોજ. તો આમાં જવાબ આવશે તે આવશે ઓપ્શન એ આવશે. 22 જુલાઈ 1947માં છે મિત્રો આપણો જે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે તેને અપનાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતનું જે રાષ્ટ્રીય ગીતની મિત્રો અહીં ગાન આવશે. રાષ્ટ્રીય ગાન છે તે કોણે જે ગાન કોને લખ્યું હતું? તો ઓપ્શન આપેલા છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી, ભવાનંદ કે અમિતાભ. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે. તેમણે આપણું રાષ્ટ્રીય ગાન લખ્યું હતું અને રાષ્ટ્રીય ગીત પૂછવામાં આવે તો રાષ્ટ્રીય ગીત છે તે બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી છે તેમના દ્વારા રાષ્ટ્રીય ગીત વંદે માતરમ લખવામાં આવ્યું હતું.